देवीं वादपदनयन्त देवाः तां विश्वरूपा वृषभो वदन्ति धानो मन्द्रे नमोर्गन्धः हेलर्वागस्मात् वनस्पतेतो आरम्भमुहूर्तस्वमुहूर्तस्वति भवन्तो महान्तो निहृण्डन्तो सुप्रदक्षिणमस्तु आसम्या पवित्रं धृत्वा हृद्यास्म हव्येन नमसोपसद्या मित्रं देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधानः वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरदत्तवीरा सपवित्रवाणिः शुक्लां प्रदरं विष्णुं जलिवन्तं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूः प्राणानायम्य ఓం నమః శివాయ. హృదయపీఠికా మధ్యగతాయ సదమల వాంగ్మయ సంపత్కరాయ హృదయపీఠికా మధ్యగతాయ సదమల వాంగ్మయ సంపత్కరాయ నదీధరాయ నగవాసాయ నదీధరాయ నగవాసాయ విదుకిరీటాయ వేదమయాయ నమో నమః శివాయ. నటేశ్వరాయ ఉమావరాయ నమో నమస్తే ఉమావరాయ నమో నమస్తే అంటూ హృదయావిష్కరణ గావించినటువంటి ఆ యొక్క దివ్యమంగళాకార స్వరూపాన్ని మనం దర్శిస్తూ ఉంటే సకల మంగళాలకు సకల కళ్యాణ గుణధాముడైనటువంటి పరమాత్మ పరమశివుడు నేడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా కపిలేశ్వర స్వామివారిగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. శైవ సాంప్రదాయం ప్రకారం కపిలేశ్వర స్వామి వారికి మహాసంకల్పాన్ని చెప్పి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అంతేగాక ప్రకృతి పరమాత్మ అనే రెండు శబ్దాలను మనం గమనించినట్లయితే అతి రహస్యమైనటువంటి విపులమైనటువంటి సంప్రదాయాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అంటే ప్రకృతి పరమాత్మ ఈ రెండింటి యొక్క సమ్మేళన పూరితమైనటువంటి ఆ విధి విధానాలను గమనించినట్లయితే జీవుని యొక్క ఆవేదన అంతా కూడా ప్రకృతి వైపు కాకుండా ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి శక్తికారకమైనటువంటి శక్తి మూలమైనటువంటి పరమాత్మను మనం ఆరా తీసి అతన్ని మనం అనుభవపూర్వకంగా గమనించగలుగుతాము, దర్శించగలుగుతాము. అది మాత్రమే పార్వతీ పరమేశ్వరుల తత్వాన్ని మనం అన్వయించుకున్నట్లు అవుతుంది. అందుకనే ప్రకృతి తల్లి వంటిది, పరమాత్మ తండ్రి వంటివాడు. ప్రకృతి మనకు అవగతమైనట్లయితే, ప్రకృతి మనకు అనుభవ సారాన్ని గ్రహించినటువంటి మనస్సుగా మనది మారినట్లయితే, అనుభవించినటువంటి ఆ మనస్సు ఆ ప్రకృతి రెండు కూడా సమన్వయం కాబడినప్పుడు ఆ ప్రకృతికి మూల పురుషుడైనటువంటి పరమాత్మ పరమశివునిగా మనకు గోచరిస్తాడు. కాబట్టి అలాంటి పరమాత్మ నేడు కపిలేశ్వర స్వామివారిగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. అంతేగాక శివ అంటే శుభాన్ని కలిగించేటటువంటి వాడు అని అర్థం. అందులోనూ రుద్రం నమకం చమకంలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని గమనించినట్లయితే జ్యేష్ఠాయచ కనిష్ఠాయచ అని చెబుతూ ఉంటారు కదా. జ్యేష్ఠాయచ అంటే పెద్దవాళ్ళల్లో అందరికంటే పెద్దవాడని, చిన్న వాళ్ళల్లో అందరికంటే చిన్నవాడని. అంటే ఆదిమధ్యాంతరహితుడైనటువంటి పరమాత్మ అసలు గొప్ప తక్కువ స్థాయి అనేటటువంటిది లేకుండా అంతటా తానే ఉన్నటువంటి వైనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే పరమాత్మ అందరి యందు మనకు దర్శనమిస్తాడు. जपं विदादा समर्प्य मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जलाधिपा रत्पोजनं मजादेवा परिपूर्णं तदस्तुते जलाधिपतेः सुप्रीतः सुप्रसन्नः परतो भवतस्मिन् पुण्याः वाचने जपकर्मणि सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्यं पुण्याः वाचयिष्ये ॐ वाच्छताम् ॐ आपः शिवा आपसन्तो ॐ गन्धाः ॐ गं सुमनसः ॐ क्षतं ॐ वाहार्यः ॐ दक्षिणाः बहुदेयं इडादिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः शुभं कर्म श्री महादेव व्रजन्तां व्रजन्तां भगवान् श्री कामाक्षं विकासनाद कपिलेश्वरादजः विक्रावन्नो कारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रणः योगं शतारिषतु
आपो इष्टामजोपवस्तान ऊर्जे ददातनः हेरणाय चक्षसे यो वश्य पदमूर्धस्तस्य भागयते हनः क्षतीरिव मातरः तस्मा अलङ्गमामबोधस्रक्षयादयन्वथ आपो जनयता जनः निर्माणस्ववर्जनः पवित्रेर्वजर्जनैः यप्पो दासपुनादुमा पुनन्दुमा देवजनाः पुनन्दमनवोदया पुनन्द विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्युत् अग्ने कृत्वा कृतोकं वृण यत्ते पवित्रमर्चुषि अग्ने पितरमन्दरा ब्रह्मदेन पुनीमहे भाभ्यां देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाद् यस्ये भक्वे सनवो वेदपृष्ठाः तया वदन्तः सदमार्जेषु वजगस्यामपतयोर ईनो वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो पादप्रादेने शिरोमयो भूः या वा पृथिवी वजसा पयोभिः कृतावदे यज्ञये मा पुनीता बृहद्रस्य विरजस्तभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षेत् पुनाहिमा येन देवा अमुनदा तेनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्पृतकं रसं सर्वगं सभूतमश्नाति स्वलितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अर्ध्येति ऋषिभिः सम्पृतकं रसं तस्मै सरस्वती नुहे क्षेदकं सर्पिर्मदूदकं पावमानी स्वस्तजनीः सुदुगाहि बृहस्पतेः ऋषिभिः सम्पृतो रसः ब्राह्मणे सुमर्दकं हितम् अवमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्दयन्तु नः देवीर्देवैः समावृताः पावनानि स्वस्थजनीः सुदुगाहि कृतश्रुतः ऋषिभिः सम्पृतो रसः ब्राह्मणे सुमर्दकं हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सधा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मजं तेन ब्रह्मविदो भजं कोदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सह वा पुनादो सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्य यमो राजा पूर्णाभिर्पुनादो मा जातवेदा मूर्धजन्त्या पुनादो रश्शुचिः भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्सवो भूर्भुवस्सवो भूर्भुवस्सवः सर्वत्र प्रोक्षा सर्वारिष्टधानान्तिरस्तु सर्वत्र परिशुद्धये शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् इति भावयेत् अर्घजलेन कुम्भवस्त्रेण प्रोक्षा उम्भा आधारशक्तिये नमः अनन्तासनाय नमः सिंहासनाय नमः योगासनाय नमः पद्मासनाय नमः विलासनाय नमः विलासस्वर्धे कामाक्षम्बिकासनाय कपिलेश्वरासनाय नमः कामाक्षम्बिकासनाय कपिलेश्वरमूर्तये नमः ओम ओम ईशानमूर्धाय नमः बृहवक्त्राय नमः हूर्दयाय नमः वामदेवस्याय नमः सज्जूरारमूर्तये नमः शान्तिकलाय नमः शान्तिकलाय नमः विद्याप्रसिद्धाय निवृत्तिकलाय नमः शिवाय नमः सर्वाङ्गेषु इन्दुनिप पञ्चमुख अस्तयुक्तं शूलवरडङ्गमज वज्रमवजं स्यात् पाशवरदाङ्गजमनिर्दगनवामे श्वेतकमलासने सदाशिवस्वरूपं शिवाय विद्यादेहाय नमः नेत्रेभ्यो नमः आवाहनादिभिः सर्वोपचारपूजां समर्पयार्घ्यं दत्त्वा कामाक्षम्बिकादेव्यै नमः ईशानमूर्धादिभ्यो नमः अनन्तादिभ्यो नमः नन्द्यादिभ्यो नमः इन्द्राय वज्रादिभ्यो नमः कामाक्षम्बिकासनाय कपिलेश्वर शिवाय नमः कुम्भे कूर्चे आवाहनादि सर्वोपचार सम्पूज्यर्घ्यं दत्त्वा धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शय ओम नमो हिरण्यवागवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः पार्वती हर हर महादेव ఓం నమ శివాయ హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. సర్వకామప్రదం బిల్వం దారిద్ర్యస్య
విమోచనం. బిల్వపత్రాత్ పరం నాస్తి యేన తుష్యతి శంకరః. ఆహా, బిల్వపత్ర పూజకు ప్రియుడైనటువంటి శంకరుని బిల్వదళాలతో సేవించడం వల్ల అశ్వమేధయాగ ఫలం లభిస్తుందని, కోరికలను తీరుస్తుందని శివధర్మరహస్య ఖండం తెలియజేస్తూ ఉన్నది. ఆదిభిక్షువైనటువంటి శివదేవుని ప్రసాదమే అఖండ విభూతి. విభూతి అంటే ఐశ్వర్యం. ఈ విశ్వమంతా ఐశ్వర్యమయం. ఏది పోషకమో, ఏది శక్తికి కారణమో అదే ఐశ్వర్యం. సూర్యునికి తేజస్సు, అగ్నికి దాహకత్వం, చంద్రునికి ఆహ్లాదకత్వం, వసుంధరకు రత్న సస్యాదులు, నదీ నదాలు, అర్ణవాలు అన్నీ ఈశ్వరుని విభూతులే. ఇలా విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి పరమాత్మ ఐశ్వర్య కాంతులతో తిరుచుపై విహరిస్తున్నటువంటి కపలేశ్వర స్వామిల వారు అనేక రకాలుగా మనం దర్శించినప్పటికీ కూడా స్వామివారి యొక్క దయ, అనుగ్రహం అన్ని వైపుల నుంచి మనకు అందుతూ ఉంటుంది. అలాంటి పరమాత్మ కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం సభక్తిపూర్వకంగా తిలకిస్తూ ఉన్నాం. శైవ ఆగమతంగా వైదిక శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తూ ఈ విధి విధానాలన్నిటినీ కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి స్వామివారు ఆరుద్ర నక్షత్ర జన్మ సహితమైనటువంటి ఈ యొక్క నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని ఆరుద్ర నక్షత్రంలో జన్మించాడు కాబట్టి జన్మ నక్షత్రమైనటువంటి ఆ తిథి ప్రోక్త నక్షత్ర ప్రోక్త ఈనాడు సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వహించేటటువంటి ఈ విధి విధానాలన్నిటినీ కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. కళ్యాణము అంటే అది లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి శబ్దం. అలాంటి ఏ శబ్దానికి శక్తి ఉన్నదో దానిని మంత్రము అంటారు. అలాంటి మంత్రానికి సమానమైనటువంటి స్వరూపమే శివ అనేటటువంటి శబ్దం. శివ అంటే శుభాన్ని కలిగించేటటువంటి వాడు అని అర్థం. కాబట్టి సకల శుభాలకు అధిపతి అయినటువంటి పరమాత్మ, సకల రుద్రగణాలకు అధిపతి అయినటువంటి శివుడు, సకల గణామృతాలన్నిటికీ కూడా అధిపతి అయినటువంటి మహాదేవుడు, ప్రకృతి పురుషుడు ఎలాంటి శక్తివంతులో నిరూపించడానికే రెండు అనేటటువంటి భేదమే లేదు, ఉన్నదంతా ఒక్కటే అనేటటువంటి తత్వంతో నిరూపించడానికే శివపార్వతుల కళ్యాణము అద్వితీయమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నది. అందమైనటువంటి సుమనోహరమైనటువంటి తిరుమలకు దిగువ భాగంలో ఉన్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి సుమనోహరమైనటువంటి ఆత్మను రంజింపజేసేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని మనం ఒక్కసారి దర్శించిన మన జన్మ ధన్యమే ధన్యం కదా. ఆ కన్నులే కన్నులు కదా. ఓం నమ శివాయ. ఓం పరశివ పరమేశ్వరస్య పరాపరపరం జ్యోతి పరమాత్మవంశారుషేజ ప్రవరామ్యతే పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిష్కలశర్మణో నత్రాజే పరశివ పరమేశ్వరస్య పరాపరపరం జ్యోతి పరమాత్మవంశారుషేజ ప్రవరామ్యతే పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిరామరశర్మణః పౌత్రాజే పరశివ పరమేశ్వరస్య పరాపరపరం జ్యోతి పరమాత్మవంశారుషేజ ప్రవరామ్యతే పరశివ గోత్రోద్భవస్య నిరంజనశర్మణః పుత్రాజే పరశివ పరమేశ్వరస్య పరాపరపరం జ్యోతి పరమాత్మవంశారుషేజ ప్రవరామ్యతే పరశివ గోత్రోద్భవస్య శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి శర్మణే వరాజ. ఓం గౌరీ విమానస నిలాదితక్షత్యేకపదే త్రిపదే చతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూషి సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్. ఓం పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పరశక్తి శక్తి త్రయారుషేజ ప్రవరాన్వితే పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పరశక్తి శక్తి త్రయారుషేజ ప్రవరాన్వితే పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య పరం జ్యోతిషర్పణో నత్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పరశక్తి శక్తి త్రయారుషేజ ప్రవరాన్వితే పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య చతుర్ముఖ శర్మణః పౌత్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పరశక్తి శక్తి త్రయారుషేజ ప్రవరాన్వితే పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య హిమవిగ్ర శర్మణః పుత్రీ పరశక్తి పరాశక్తి పరాత్పరశక్తి శక్తి త్రయారుషేజ ప్రవరాన్వితే పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య శ్రీ కామాక్షి దేవీ నామ్ని అనుకన్యా లోకక్షేమార్థం ప్రణీమహే.
ఓం నమ శివాయ. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. అతి పవిత్రమైనటువంటి ఆరుద్ర నక్షత్ర సహితమైనటువంటి ఈ రోజున అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాము. మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి దివ్యమైన కైంకర్యాన్ని మనం తిలకిస్తూ ఉన్నాము. స్వామివారు అమ్మవారి యొక్క దివ్య విశేషాలంకృతమైనటువంటి ఈ యొక్క మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. శైవ ఆగమోక్తంగా అతి పవిత్రమైనటువంటి ఈనాటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఎంతో గొప్పగా విధి విధానాకృతమైనటువంటి ఒక హృదయ రంజకమైనటువంటి పరమాత్మ స్వరూపంగా, పరమాత్మకు పట్టపురాణి అయినటువంటి ప్రకృతి అందమైనటువంటి ఆహ్లాదభరితమైనటువంటి ఆనందదాయకమైనటువంటి సదృశ రూపాన్ని మనకు చూయిస్తూ అనంతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలకు నిలవైనటువంటి కపిలతీర్థం ఎంత దివ్య మనోహరంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి దర్శించినంత మాత్రం చేతనే మన మనస్సు పులకరించిపోయి ఎన్నో జన్మల పాపాలను పోగొట్టేటట్లుగా మనకు సహకరిస్తుంది ఆ దర్శనం. కావున అనంతమైనటువంటి తిరుమలను తీర్థాచలము అని కూడా అంటారు కదా. ఎంతో రమ్యమైనటువంటి, రమణీయమైనటువంటి, కమనీయమైనటువంటి శేషాచలంలో ఉండేటటువంటి అనంతమైనటువంటి తీర్థరాజములన్నీ కూడా కలిసి కపిల తీర్థంగా మనకు తిరుపతిలో దర్శనమివ్వడం ఒక ధారలాగా, పరమాత్మకు ఆకాశమే మోము అని అనుకున్నట్లయితే అలాంటి మోముకు ఒక తిలకధారణ చేస్తే అది కపిల తీర్థము ధారలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి వైనాన్ని మనం దర్శించినంత మాత్రం చేతనే ఆహా, ఆ భావనే ఒక అద్వితీయమైనటువంటి అనుభూతికి లోను చేస్తుందన్నమాట. కాబట్టి పరమ రహస్యమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రకృతిలోనే పరమాత్మను చూసేటటువంటి కోణాన్ని మనం అన్వయించుకుంటే, అది అలవాటు చేసుకుంటే, అదే మన నిత్య వైదిక ధర్మంగా భావిస్తూ ఆ క్రియలో మనం నిమగ్నమైతే పరమాత్మ ప్రత్యేకంగా మనకు దర్శనమివ్వడానికి, ప్రతి అణువులో దర్శనమివ్వడానికి ఆదిశక్తి కూర్మే వరాహే అనంత ఉపరిభాగే ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితలే సుతల నితలే రసాతల మహాతలే తలాతల వాతాలాక్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే ఉపర్లోకే సువర్లోకే మహర్లోకే జనోలోకే తపోలోక సత్యలోకాఖ్య సత్లోకానాం అధోభాగే ఐరావరాది అష్టదిగ్భే బుద్ధిం విదే పుణ్యపిరి విరాజితే ఇంద్రాదిష్టదిక్పాలపాలితే అష్టభుజ విరాజితే ఆదిత్యాది నవగ్రహ పరిపాలితే దశారణ్య పరిమండితే ఏకాదశ రుద్ర విద్యోదితే ద్వాదశ ఆదిత్య ప్రకాశితే ద్వాద్రింశత్ ఆయుధ బంటర బండిత దోర్ఛండే శ్రీరామాది షోడశ భూపాల బాలిదే అష్టాదశ పీఠశక్తి విరాజతే అగస్త్యాది అనేక మునిరాజ విజాదితే చతుషష్ఠీ విద్యే విషద్యాతమాన దుర్విద్వ విద్వజ్జన విద్యోజితే షట్పంచాశురదేశభంకృతే గంగాది పుణ్యతీర్థ విరాజతే పుణ్యక్షేత్ర సంవిదే షట్చక్రవర్తి పరిపాలితే బ్రాహ్మ్యాది సప్తమాతృకా విరాజతే సావిత్రీ సత్యవతి ఉదయంతి దమయంతి లోపాభద్రా సుకన్యా సుశీలా అనసూయా అరుంధతి పర్వతి మహాపతివ్రత సందోహ సఫలంకృతే చంబుప్లక్షే కుశక్రౌంచే శాకే శాల్మలి సప్తదీపై రాప్రదే అష్టాదశ ఉపద్వీప విరాజతే నవగంధ పండితే నమో భాగ్నే సమస్త విరుదే యద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ఆజ్ఞద పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం పూర్వోదపద్ సంకల్ప ప్రకారేణ సర్వేషాం భక్త మహాజనానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్యానాం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థే కామ్యమోక్ష చతుర్విధే ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మనోవాంగాబల సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాదీనాం నవానాం గ్రహానాం శుభం ఆనుకూల్యతా సిద్ధ్యర్థం సమస్త గ్రహ నక్షత్రదోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం యజమానస్య కులదేవత ఇష్టదేవత గ్రామదేవత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అస్మిన్నే కళ్యాణ మహోత్సవం సేవార్థం ఆగతానాం సర్వేషాం భక్త మహాజనానాం కుటుంబస్థిత అప్రాప్తి పురుషానాం కన్యార్థీనాం వివాహ ప్రాప్తి సిద్ధ్యర్థం తద్వారా కుల వంశకే కుల ప్రకాశకే సంతాన ప్రాప్తి సిద్ధ్యర్థం సర్వేషాం భక్త మహాజనానాం క్షేమ అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం శ్రీ కామాక్షంబికాసనాథ కపిలేశ్వర స్వామినః పరిపూర్ణే కృపాకటాక్షే ఫలసిద్ధ్యర్థం స్వామినః జపైః ధ్రువండల పర్యంతం కృతరాశేః వృషస్రావశానే ఏకేకే వాలుగావృషక్రమేణ రుద్రలోకే వివాహసిద్ధ్యర్థం దశానాం పూర్వేషాం దశానాం పరేషాం మద్వంశానాం మాతృంశానాం
पितॄणां नरकारुक्तीर्ये शाश्वते ब्रह्मलोके निवाससिद्ध्यर्थं श्रुतिस्मृतिपुराणे इतिहासे आगमोक्तविदाधेने त्रिगुणीकृतात्मके सफलसिद्ध्यर्थं कन्यकादानाख्ये महादानं करिष्ये। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेयुतां दास्यामि भवेतुभ्यं कमलोकविद्युता सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि लोकानां हर हर महादेव। ఓం నమ శివాయ. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. పశుపతయే శ్రీపతి వినుతాయ భసితసిత శుభాంగాయ భవాయ. మంగళే మంగళాధారే మాంగళ్యే మంగళప్రదే మంగళార్థం మంగళేశి మాంగళ్యం దేహి మే సదా మహామంగళ మాంగళ్యస్వరూపిణి శ్రీ महालक्ष्मी नमः आवाह्य सम्पूज्यर्घ्यं दत्त्वा ओम हिरण्यमे गृहे देवेन्मातरं श्रियं वासज मे कुले तत्मै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। मंगलदेवताभ्यो नमः। समस्तोपचार पूजां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि। नारायण नमोस्तुते हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एवं भगवद्गीतानि यज्ञकाम्यभिदः तदामी यज्ञपदति तदेवाजुना हतद अंतरमुच्यन्नमनाः आनन्दपद्ममामिति आभर्तसत्तमाभरन् यशो यज्ञदक्षिणा अतोमेका भक्तवृद्धता ईशानस्तवविज्ञानानि उत्तरस्तवभूतानां
నిరీక్షణే ప్రోక్షణే తటన అభ్యుక్తి సంహా నమః వరుణాయ నమః వాజవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః బ్రహ్మణా మధ్యే అగ్నయే నమః అగ్నిం ప్రజ్వాల్య శుద్ధీశక్తయే నమః సర్వే సంభవే నమః ఆద్యం సన్మిదయామంత్రియా సంరక్ష్యాపగుండ్యా దేవముద్రయా విష్ణురారాయ స్వామి వామదేవాయ స్వామి అఘోరాయ స్వామి స్వాహా ధర్మ్యాదేశ్వహ కనకాదేశ్వహ రక్తాదేశ్వహ ముక్తాదేశ్వహ రుద్రవాదేశ్వహ అతిరక్తాదేశ్వహ బహురూపాదేశ్వహ మధ్యే అగ్నయే నమః అగ్నయే స్వాహా శివాగ్నయే నమః శివాగ్నయే స్వాహా పూర్ణాం దత్వా అగ్నిస్వరూపిణే నమః అదార్హతే నమః సింహాసనాయ నమః సింహాసనాయ నమః యోగాసనాయ నమః పద్మాసనాయ నమః విలాసనాయ విలాసవర్ధనే కామాగ్రంబికాసనాయ కపిలే దురాసనాయ నమః కామాగ్రంబికాసనాయ కపిలే దురమూర్తే నమః మూలేనే ఓం నమ శివాయ. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. స్వామివారు కపిలేశ్వర స్వాముల వారు అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆరుద్ర నక్షత్రయుక్తంగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి వైదిక ఆగమోక్తంగా శైవ ఆగమోక్తంగా విధి విధానాలతో ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు స్వామివారు. ప్రకృతి పురుషుల యొక్క ఆ దివ్యత్వాన్ని ప్రకటించడానికి వీలుగా స్వామివారు ఎంతో రాజసోపేతమైనటువంటి విధి విధానాలతో ఈ కళ్యాణం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంద్రుడు రుద్రుని మూర్తులలోనొకడుగా చెప్పబడినది వేదంలో. అంతేగాక కంటికి ఆధారమైనటువంటి సూర్యకిరణము కన్నుగా వర్ణింపబడుట వేద పురాణకని తెలుస్తూ ఉన్నది. ఈ అర్థమున సహస్రాక్షుడనగా సూర్యుడు 1000 కిరణములు గలవాడు. ఈ అర్థముననే ఇంద్రుడు అహల్యాచారుడని వేదముల యందు కీర్తింపబడెను. కానీ ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను బట్టి స్వామివారు అనేక అక్షములు, అంటే సహస్రము అంటే ఇక్కడ 1000 అని కాదు, అనేకమైనటువంటి చూపులు కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం. అందుకనే ఈ జ్ఞానావస్థలో మనం చెప్పుకున్నట్లయితే నమస్సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ అని మనం రుద్రం నమకం చమకంలో విన్నట్లయితే అనేక చూపులు కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఆయన చూడడానికి వీలు లేనటువంటి కోణం లేదు అని అర్థం. కనుక 4 గోడల మధ్య మనం ఉన్నాము కదా, మనం ఏది చేసినా స్వామివారికి ఎలా తెలుస్తుందని అనుకునేకి వీలు లేదు. స్వామివారికి అనేక రకమైనటువంటి చూపులే కిరణములు కావున వస్తే పోదు పోతే రాదు, వస్తే పోనిది జ్ఞానం పోతే రానిది అజ్ఞానం. కనుక ఆదిత్యునికి చీకటిని చూడాలి అనేటటువంటి కోరిక ఎప్పటికీ నెరవేరదు. ఎందుకు అంటే ఆయన చూపే కిరణం కాబట్టి. అలాంటి పరమాత్మ వైనం కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి జ్ఞానం అబ్బినది అంటే అది సాక్షాత్తు పరమాత్ముని యొక్క శరీరం, పరమాత్ముని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుజ్ఞ, పరమాత్మ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఒక శారీరము. కాబట్టి అలాంటి శారీరాన్ని పొంది ఉండాలి అని చెబుతా ఉంది. అందుకనే ఋగ్వేదంలో పదే పదే వస్తూ ఉంటుంది, శరీరంలో వృత్తాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడున్నాడు. వృత్తాసురుడు అంటే మనకు అరిషట్వర్గాల రూపంలో దాగి ఉన్నటువంటి వాడు అని అర్థం. మరి వృత్తాసురునికి అపసవ్య దిశలో ఉండేటటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి శక్తికి పేరు ఇంద్రుడు అని పేరు. అలాంటి ఇంద్రస్వరూపునిగా శివుణ్ణి చెప్పడం పరిపాటిగా ఉన్నది. కాబట్టి పరమాత్మ యొక్క దివ్యత్వాన్ని ప్రకటింపజేయడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి అనేక సంకేతాలన్నీ కూడా స్వామివారి లీలా విశేషాదులతో కప్పబడి ఉన్నవి. అనంతమైనటువంటి అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా ప్రతి రూపంలో కూడా దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకనే ప్రతి రూపము దేనిలో లీనమై ఉన్నది అంటే ప్రకృతిలో లీనమై ఉన్నది. అలాంటి ప్రకృతిమయమైనటువంటి మనస్సు పరమాత్మ వైపుగా ప్రయాణం చేసేటటువంటి సంస్కారాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. కనుక ఈ సాధన అనేది ప్రతిరోజు కూడా గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ రోజుకు రేపటికి నేటికి అని ప్రతిరోజు కూడా గమనించుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అందుకనే మనం ప్రతి క్షణం కూడా
पूर्ववद्वद्वाहायमनद्या होमरक्षां गृहीत्वा इन्द्रश्च अन्निस्तमूर्ते नमः कुम्भे संयोज्य कुम्भस्थमूर्ते नमः पिण्डे संयोज्य बलिं दत्वा ब्रह्मादित्य स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा विष्णवे स्वाहा रुद्राय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा इंद्रादित्य स्वाहा रुद्रादित्य स्वाहा भाष्य बलिदेवताभ्य स्वाहा तेभ्य क्रमेण अर्घ्यं दत्वा शिक्षरव आज्यदेवताभ्यो नमः परामकार्घ्यं दत्वा सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य च परः स महेश्वरः कामाक्षं वासमेत कपिलेश्वरस्वामिनः पादारविन्दयोः वेदोक्तसपनदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भवाय देवाय नमः सर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः पशुपतये देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महते देवाय नमः भवस्य देवसपतये नमः सर्वस्य देवसपतये नमः ईशानस्य देवसपतये नमः पशुपतेर्देवसपतये नमः रुद्रस्य देवसपतये नमः उग्रस्य देवसपतये नमः भीमस्य देवसपतये नमः महतो देवसपतये नमः भवन् देवं तर्पयामि सर्वं देवं तर्पयामि ईशानं देवं तर्पयामि पशुपतिं देवं तर्पयामि रुद्रं देवं तर्पयामि उग्रं देवं तर्पयामि भीमं देवं तर्पयामि महान्तं देवं तर्पयामि भवस्य देवसपतये तर्पयामि सर्वस्य देवसपतये तर्पयामि ईशानस्य देवसपतये तर्पयामि पशुपतेर्देवसपतये तर्पयामि रुद्रस्य देवसपतये तर्पयामि उग्रस्य देवसपतये तर्पयामि भीमस्य देवसपतये तर्पयामि महतो देवसपतये तर्पयामि
స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः स्वामिनः स्वस्ति मंत्रार्थः सत्या सह फलः संतति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु अस्या देवदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री कामाक्षम्बा समेत कपिलेश्वरः नित्यं पूर्णाराधनं भूयादिति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सोमो वायतस्य राजमानन्ते यो राजा तत्सा यो राजावन्तो वेदेवानागं सभाः नवेदास्मि सभां प्रगच्छन्ति एवं पुनस्तवन्ते राजाय देवसूराजः भवति हर नमः पार्वतीव भजे हर हर महादेव नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय गोविन्द हरि गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द